नमस्कार सांगमाने आपण मानु समस्त मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितलो कथार गोटे के अच्छी भाग 73 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांगमाने। दुही को हृदयर सह ग्रहण करि पाले कि नहीं। दीपा तो छोट पिलाटा तार बुद्धि जे केते हेले पवन खूब समझदार। से केबे दीपा को हतादर करिबेनी एतिकी विश्वास तो अच्छी तांका उपरे। लेखा को केमिति जना नहीं झीटीए जेबे बाहा होई पर घर को जाए अचानक तार बयस बढ़ी जाए जेमिति नुआ संपर्कर बोझ ताकू निज बयसठू किछि वर्ष आहुरी बड़ करि देई जाए। दीपा बा एथिरु केमिति बाद पड़ी थांदा जे लेखा कबाट खोली घर भितरे पशुछि पछरु केही जणे लेखा एमिति ता नाम किए एते आदरे डाकुछि। लेखा बुली पड़ी अनेइला पछकू मिश्र भाउज थिले हेले तांको सह आउ जनकू देखी तार आश्चर्यर सीमा रहिलानी। लिपि पुणी एठी हाँ मने पड़ला तार मिश्र भाउज कहिथिले लिपि तांको भाईंको झियो बोली। एथिरे पुणी आश्चर्य कथा कौन पियूसी घर को बुली आसीथिबो निश्चय। लेखा भीतर को डाकिबनी मते कौन भूलीगल खूब निजर स्वर रे कहिला लिपि। लेखा निज भावनारू फेरी कहिला भाउज लिपि आस 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 भीतर को आस। लिपि आउ मिश्र भाउज भितरे सोफा उपरे बसी पड़िले। लिपि चारिपटे थरे नजर फेरई नेउ नौ रंजन फटो देखी कहिला लेखा रंजन विषय शुणी खूब दुख लगिला। तम भाग्य पुणी एमिति थिला। लेखा बुझी पारु नथिला लिपि कौन सतरे सहानुभूति देखौछि ना थट्टा करुछि ताकू। कारण से रंजन को नहीं कॉलेज रे केते स्वप्न देखिथिला। सेई पाई रंजन आउ ता भितरे केते थर मान अभिमान न होईछि। आजी लिपि कौन सेई कथा ताकू जणई देबाकू चाहे। लेखा देखिला लिपि मुंडरे सिंदूर आउ हातरे शंखा अछि। लेखा निजको अनेइला लिपि कौन ताहाले कहिबाकू चाहुछि देख तम जोगु सिना रंजन को मु पाइलिनी किंतु तमे पाइकी भी भाग्यहीना आउ से न पाइबी सौभाग्यवती। लेखा भीतर को पानी आउ कौन आनिया पाई उठीगला। ता पछे पछे लिपि मध्य रोसई घरे पहुँचीगला। कहिला लेखा तमे जानिछ जेबे पियूसिंह ठारू रंजन विषय शुणिली हृदय भितरे खूब आघात लागिथिला। हाँ लिपिर एक तरफा हेउ पछे रंजन ता प्रथम प्रेम थिला। प्रथम प्रेम को कौन भूलिबा एते सहज। लिपि कथा शुणी लेखा आखिरे घनेई आसुथिबा कला मेघ रिमझिम करी बरसी गला। प्लीज लेखा कांदनी तमको एमिति देखी बोली केबे भाभी नथिली। भगवान तमर एई दुख खूब शीघ्र हरण करंतु जेमिति। तमको देखिबाकू इच्छा होउथिला तेणु पियूसी कही तम पाखकू आसिली। कौन आउ देखिबो सबु किछि खुशी रंजन सह चली जाइछि। खाली गोटिए जीवंत शव परी पड़ी रहिछि मु। सेमिति काहेकि कहूच तमे समय कौन सबुदिन एका परी रहे निश्चय बदलिब दिने। लेखा हृदय को आउ कहारी सांत्वना छुई पारेनी। से जानिछि एमिति मन भुलाणिया कथारे मन माने ना हृदय किछि भूले। जो क्षत अहरह ताकू क्षताक्त करुछि से कौन एमिति सांत्वना रे भरी जीव। लेखा पुणी थरे आखिरु लुह पोछि चा सस्पेनु कप को ढालिला। लेखा गोटिए कथा कहिबी पियूसा पियूसी कथा होउथिले शुणिली। सेमाने कहूथिले रंजन हुए तो बंची थाई पारे कारण एबे को गोटिए छानभिन आउ मिलिथिबा फ्लाइट ब्लैक बॉक्स रेकर्डिंग रु जना पड़िछि जहाज क्राश आगु रंजन इजेक्ट हो जाइथिला बोली। लेखा हाथ अटकी गला सेठी। से लिपि को कुंढेई धरी कहिला तमे सत कहूच धीरे कुह पियूसी कहिबाकू मना करिथिले। वार्डन इनफॉरमेशन कॉन्फिडेंशियल। लेखार जीवन संध्यारे लिपि जेमिति आशार दीपटिए जाली देला। दिग दिग होई आशार दिहुड़ी जलुछि। अचानक खुशीर झलक खेलीगला लेखा मुहरे। से चा ट्रे धरी ड्राइंग रूम को आसिला मिश्र भाउज पाखकू। दुई सांग कौन एते कथा होच सेते बेलू पचारिले मिश्र भाउज। नाई म पियूसी एमिति किछि नाही। पुणी थरे मिश्र भाउज कहिले लेखा तमे भल कल या भितरे स्कूल जॉइन कल। हाँ भाउज तमे ही तो सेदिन कहिथिल बोली रंजन मो पाई अप्लाई करिथिला। सेमाने अनेक याडू साडू सांत्वना देई फेरी जाइथिले। सबु कथा भितरे लिपिर कथा ता मनरे बारंबार आशार दीपटी को तेजियान करुथुला। से सांगे सांगे दौड़ीगला ठाकुर घर को आंठू माड़ी बसी पड़ी कहिला बहुत बहुत करुणा तुमर
ଏତିକି ଜଣେଇଦେଲ ରଞ୍ଜନ ସେଦିନ ସେହି ଜାହାଜ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଜେକ୍ଟ ହୋଇ ସାରିଥିଲା ବୋଲି। ବାସ୍, ଆଉ ମୋର ଅଧିକ ପରୀକ୍ଷା ନ ନେଇ ତାକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଖକୁ। ମୁଣ୍ଡିଆଟିଏ ମାରି ବସିପଡ଼ିଲା ରଞ୍ଜନ ଫଟୋଟିକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଜାକି ଧରି। ଆଜି କାହିଁକି ତା ମନ ଯମୁନା ତୀରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି ଅଜସ୍ର କଦମ୍ବ। ସେ ରଞ୍ଜନ ଫଟୋକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜାକି ଧରିଲା ନିଜ ବୁକୁ ତଳେ। ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ, ସ୍ନେହରେ, ଖୁବ୍ ପ୍ରୀତି ସ୍ପର୍ଶରେ। ଅଧୀର ମଳୟ ଛୁଇଁ ଦେଇଗଲା ଲେଖାର ମନ ଦେହ, ଆଉ ଉଡ଼ିଗଲା ଯେମିତି ସୁଦୂର ହିଣ୍ଡନ୍ରୁ ଅବଦୁଲ ମିଆଁର କୁଡ଼ିଆକୁ, ଯୋଉଠି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନିଜ ପ୍ରିୟା ମିଳନ ଘଡ଼ିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ରଞ୍ଜନ। ଛୁଇଁଗଲା ତାକୁ ସେଇ ମଳୟ ଲେଖାର ସ୍ପର୍ଶଟିଏ ଦେଇ। ଅଚାନକ ରଞ୍ଜନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା ଲେଖାର ସ୍ପର୍ଶ, ଲେଖାର ବାସ୍ନା। ସେ ଆନମନା ହେଲା। ଏବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ବୋଲି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆଜି ଅବୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିଯିବା କଥା ପଚାରିବ। କେବଳ ଫେରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନାରେ ଲେଖାର ଆଖି ଯୋଡ଼ିକ ନାଚିଗଲା ତା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ। ହେଲେ ଲେଖା ଆଖିରେ ଚମକ ନାହିଁ। ଲୁହ ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି ଯେମିତି ଲେଖା ତାର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। କହିଲା, ଆଉ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ? ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲିଣି ପରା। ଅବୁ ଯଦି ମୋତେ ନ ନେବେ ବି ମୁଁ ନିଜେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି। ଏଇ ମୋ ଚଣ୍ଡୀ, ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋତେ ଜମା ଭଲ ଲାଗେନି ଲୋ। ରାତିରେ ଅବୁ ହୁସେନ କାମରୁ ଫେରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ରଞ୍ଜନ ସମୟ ଉଣ୍ଡି କହିଲା, ଅବୁ, ମୁଁ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲିଣି। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ନିଜ ଦେଶ ଫେରିବି ଏଥର କି? ଅବୁ କେମିତି ଏକ ନଜରରେ ଅନେଇଲେ ରଞ୍ଜନକୁ। ରଞ୍ଜନ ବୁଝିପାରୁ ନ ଥିଲା ସେ ଚାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ସେ କହିଲେ, ବେଟା, ସୁସ୍ଥ ତ ହୋଇଛ, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନ। ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ତମକୁ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠି ତମକୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ ଆସିଲା, ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ତମେ ଠିକ୍ ହେଉଛ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ। ଏତେ ଦିନ ତ ଗଲାଣି, ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ବା। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁଟା ପୁଣି ଥରେ ଶୁଖିଗଲା। ଅବୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁଶି କହିଲେ, ମାୟୁସ ନେହିଁ ହୋତେ ବେଟା, ମୁଁ କିଛି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ତମେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲ, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ଦୁହେଁ ବାହାରିବା। ରଞ୍ଜନ ଅବୁଝା ଆଖିରେ ଅନେଇ ରହିଲା ତାଙ୍କୁ। ଆରେ ବେଟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ରାସ୍ତା ଦେଖିବାକୁ ସହଜ ହେବ? ଖୁବ୍ ଦୁର୍ଗମ ସେ ରାସ୍ତା। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଛି କେବେ ଆସିବ ସେଇ ଈପ୍ସିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିଟି। ସେ କହିଲା, ଅବୁ, ଏବେ ମୁଁ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ବୁଲି ପାରିବି ଯାଇ? ଘରେ ବସି ବସି ମୁଁ ପୂରା ମୋଟା ହୋଇଗଲିଣି। ହଁ, ହେଲେ ଖୁବ୍ ସାବଧାନରେ ବେଟା, କାହାରି ଆଖିରେ ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏତେ ଦିନର ତପସ୍ୟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯିବ ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି ଅବୁ। ରାତିରେ ରଞ୍ଜନ ଆଖିକୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସକାଳ ହେଲେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ ବୁଲିଯିବ, ଯୋଉଠୁ ହୁସେନର ପ୍ରେମିକା ହରିଣୀ ପରି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସେ। ଆରେ ହଁ ତ, ସୋନୋବର ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନି, କି ତାକୁ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ବି ଦେଇନି। ସେ ହସିଲା ମନେ ମନେ। କହିଲା ନିଜକୁ ନିଜେ, ରମଜାନ ମିଆଁ, କ୍ୟା ହାଲ ହେ ତୁମ୍ହାରା? ରାତି ପାହିବା ପାହିବା ହେଉଛି। ରଞ୍ଜନ ଉଠିପଡ଼ି ଅବୁକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ପାହାଡ଼ ପାଖରୁ। ବେଶୀ ଦୂର ଯିବନି ବେଟା, ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ରଞ୍ଜନ ଯେମିତି ଆଜି ନିଜକୁ ଜେଲ୍ ଛୁଟନ୍ତା କଏଦୀଟିଏ ପରି ଭାବୁଛି। ଦୌଡ଼ିଲା ସେହି ପାହାଡ଼ ପାଖକୁ। ଝରକା ଦେଇ ଆସିବା ଦିନରୁ କେବଳ ସେ ଦେଖିଛି ଦୂରକୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପାହାଡ଼ ସେ ପାଖେ। ଆଗକୁ ଅନେଇ ସେ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି ଯାହା ଥିଲା ଆଖି ଆଗରେ। ଆଖି ତାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ବିସ୍ଫାରିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଧରଣୀରେ ପୁଣି ଏମିତି ଶୋଭା ସମ୍ଭାର ଥାଇପାରେ? ବିମୋହିତ ହେଲା କିଛି କ୍ଷଣ। ଶ୍ରୀନଗରରେ ଥିଲାବେଳେ କାଶ୍ମୀର ବୁଲି ଯାଇଛି ଅନେକ ଥର, ଯାହାକୁ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତା'ଠାରୁ ବି ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ତୁଳନା ବାହାରେ ପୂରା। ଦୁଇ ଅନୁଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ବହିଯାଉଛି ଛୋଟ ଝରଣାଟିଏ, ବିଲକୁଲ ବେଫିକର ଅନୂଢା କିଶୋରୀଟିଏ ପରି। ସବୁଜିମା ପାହାଡ଼ୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃକ୍ଷ ଆଉ ଲତାର ଛାଇରେ ସାରା ଜଙ୍ଗଲ ରାଶି ସବୁଜ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗୀନ ଦିଶୁଛି। ସତେକି ଯୌବନର ସମ୍ଭାର ଉକୁଟି ଉଠିଛି ସେଇ ଝରଣା ଦେହରୁ। ଆକାଶରେ ଘନ ଆଉ ସଫେଦ ଯାଯାବର ବଉଦ ଯେମିତି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇ ସେଇ ଝରଣାର ଶୋଭାକୁ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଜଣେ ଫୌଜି ହିସାବରେ
ସେ ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆହା, ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଏଡ୍ କାଶ୍ମୀର ନ ହୋଇ କେବଳ କାଶ୍ମୀର ହୋଇଥାନ୍ତା କି? କେବଳ ଭାରତର? ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆସିବ, ସେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଶ୍ମୀର ଆମର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଜୀବନ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ବି ପଛେଇବା ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଉ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଏ ଶୋଭା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି। ପାର୍ବତୀୟ ସେଇ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଫର୍ଣ୍ଣ ଗଛର ଦଲକାଏ ପବନ ରଞ୍ଜନର ମୁହଁକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ସକାଳର ସେଇ ତାଜା ତାଜା ମଳୟ ତା'ର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ମାନସିକ କ୍ଳାନ୍ତିକୁ ଦୂରକୁ ଯେମିତି ଟାଣି ନେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପାଦ ଦେଲା ଏଥର। ତା' ହାତରେ ଲେଖାର ହାତ ଅଛି। ଏଇ କୁଳୁ କୁଳୁ ଝରଣା ପରି ସେ ବି ହସୁଛି ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ। ତା' ସାଥିରେ ପାଦ ମିଶେଇ ଚାଲିଛି ଏଇ ଝରଣାର କୂଳେ କୂଳେ, ସେଇ ଗଛ ସବୁକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ। ଆଉ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଝରଣାରୁ ଦୁଇ ହାତ ପାପୁଲି ଭରି ପାଣି ବିଞ୍ଚିଦେଲା ରଞ୍ଜନ ଉପରେ। ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା, ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭିଜଉଛୁ କାହିଁକି ମୋତେ? ଅଚାନକ କାହାର ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ ତା'ର ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେଲା। ଫେରି ଆସିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ। ଲେଖାର ହାତରୁ ତା' ହାତ ଛୁଟିଗଲା। ନିଜ ଖାଲି ହାତକୁ ଅନେଇ ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା ଏଥର, ନିଶ୍ଚୟ ତତେ କାଶ୍ମୀର ବୁଲେଇବି ଲୋ ଚଣ୍ଡୀ। ଏଠିକି ସିନା ଆଣିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭୂସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲେଇବି ତତେ। ପୁଣି ଥରେ ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ ତା'ର ସବୁ ଧ୍ୟାନ ଦୌଡ଼ିଲା ସେଇ ହସ ଆଡ଼କୁ। ଅବୁଙ୍କ ସାବଧାନ କଥା ମନେ ପକେଇ ସେ ଲୁଚିଗଲା ଗୋଟିଏ ଗଛ ପଛରେ। ଖିଲି ଖିଲି ହସ ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ନଜର ଲମ୍ବାଇଲା ରଞ୍ଜନ। ନିଜକୁ ସେଇ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚେଇ ରଖି ଝିଅଟିଏ ବୁର୍ଖା ଭିତରେ ସେ ପୁଣି ତା' ଆଡ଼କୁ ପଛ କରିଛି। ମୁହଁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ହେଲେ ଝିଅଟିର ଖିଲି ଖିଲି ହସ ଅଚାନକ ଭୟମିଶା ଚିତ୍କାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଦୁଇଜଣ ଭୟଙ୍କର କାୟ ମଣିଷ ତା'ର ଦୁଇ ହାତକୁ ଧରି କହୁଥିଲେ, ଚାଲ, ଏବେ ଏଠାରୁ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର। ଖୁବ୍ ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ ଝିଅଟିକୁ ଟାଣି ଓଟାରି ସେଠାରୁ ସେମାନେ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ରଞ୍ଜନ ଭାବୁଥିଲା, କେମିତିକା ଦେଶ କେଜାଣି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁର୍ଖା ଭିତରେ ଲୁଚେଇ ରଖିବେ, ପୁଣି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର? ଛି 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 ଛି। ଝିଅଟି ଟଣା ଓଟରା ଭିତରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇଲା। ରଞ୍ଜନ ଝିଅଟିକୁ ଦେଖି ହତବାକ୍ ହୋଇଗଲା କ୍ଷଣେ। ସେଇ ଝିଅଟି ସନୋବର ଥିଲା, ହୁସେନର ପ୍ରେମିକା। ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଏ? ତାକୁ କାହିଁକି ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ସନୋବର ରମଜାନର ଦୁଲ୍ହନ କହିଲା ନିଜକୁ। ତା'ପରେ ହୁସେନର ପ୍ରେମିକା। ଆଜି ପୁଣି ଏମିତି? କିଏ ଏଇ ରହସ୍ୟମୟୀ ଝିଅଟି? ପୁଣି ନିଜକୁ ନିଜେ କହିଲା, ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ଏ ଝିଅ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ତା'ର କାହାଣୀ? ମୋତେ କେବଳ ନିଜ ଦେଶ ଫେରିବାର ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଲେଖା ପାଖକୁ। ଆଉ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଅସହ୍ୟ ହେଉଛି, ଖୁବ୍ ଅସହ୍ୟ। ଗୁଳିଗୋଳା ଶବ୍ଦରେ ପବନର କାନ କ'ଣ ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। କିଛି ଦୂର ଯାଇ ଚାରିପଟକୁ ଅନେଇଲା, ଦୂରରେ ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଆଡ଼େ ଟେରର କ୍ୟାମ୍ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ତାହେଲେ। ନିରୀହ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେବାର କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଚାଲିଛି ସେଠାରେ। ତା'ର ରକ୍ତ ଟକମକ ହୋଇ ଫୁଟି ଯାଉଥିଲା। ତା' ହାତରେ ଯଦି କିଛି ଶକ୍ତି ଥାଆନ୍ତା ନା, ତାହେଲେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ସେଇ କ୍ୟାମ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇ ଆସିଥାନ୍ତା। ଆଖିରୁ ରକ୍ତର ଧାର ଯେମିତି ବହି ଆସୁଥିଲା। ନା, ସେ ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ଏଠାରେ ରହିବା ନିରାପଦ ନୁହଁ ତା' ପାଇଁ। ଅବୁ କହୁଥିଲେ ଏବେ ବି ପାକ୍ ଆର୍ମି ତାକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନୁମାନ ସେ ତାଙ୍କ ସୀମାରେ ଇଜେକ୍ଟ ହୋଇ ଜାହାଜରୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି। ପୁଣି ଥରେ ସେ ଗଛ ଆଢ଼ୁଆଳରୁ ବାହାରି ସେଇ ସୁନ୍ଦରୀ ଝରଣାରୁ ଦୁଇ ଆଞ୍ଜୁଳା ପାଣି ମୁହଁରେ ବୋଳି କହିଲା, ଅପେକ୍ଷା କର, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତୋ ଧାର ବି ମୁକ୍ତ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ମାଟି ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ ବହି ଯାଉଥିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସେ ସମୟ ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ରଞ୍ଜନ ଲେଖାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ମସଗୁଲ ହୋଇ ଫେରୁଥିଲା ଅବୁଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ। ରାସ୍ତାରେ ପାକ୍ ଆର୍ମି କପଡ଼ାରେ ଦୁଇ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖି ଛାତିଟି ତା'ର ଟିକିଏ ଦବିଗଲା। ଏଠାରେ ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆର୍ମି ୟୁନିଫର୍ମରେ ବୁଲନ୍ତି। ମୁହଁରୁ ଖରାପ ଭାଷାଟିଏ ବାହାରିଲା ତା'ର। ପାକିସ୍ତାନ ନା ଆତଙ୍କିସ୍ତାନ? ଦେହରେ ତା'ର ଯେମିତି ଶତସିଂହର ବଳ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କରି ବନ୍ଧୁକରେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସୁଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ। ନା, ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ନୁହଁ। ଯଦି ସେ କିଛି ନ କରି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜାସୁସ୍ ବା ଗୁପ୍ତଚର ଭାବି ତାକୁ ନେଇଯିବେ। ତା'ପରେ? ନା 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 ନା, ସେ ରିସ୍କ ନେବନି ଜମାରୁ। ତା' ପାଇଁ ଅବୁଙ୍କର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ତାକୁ ପୁଣି ଲେଖା ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅଛି ଶୀଘ୍ର।
ଆଉ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ଏଠାକାର ବହୁତ କିଛି ସମାଚାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି କେବେ ଯଦି ଏହା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହୁଏ ଆମ ପାଇଲଟଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ହୁଏତ ତାକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ହେଲେ ତା ଚଣ୍ଡୀ କ'ଣ ଏମିତି ମିଶନ ପାଇଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ? ଏବେ ଏଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେ ବୋଧହୁଏ ତାକୁ ତା ଆଖି ପଲକରୁ ବି ଦୂର ହେବାକୁ ଦେବନି। ସେ ଲେଖା କଥା ଭାବି ପୁଣି ଥରେ ଲୁଚିଗଲା ପାହାଡ଼ କଢ଼ରେ। ଲେଖାର ନିଦ ଆଜି ଖୁବ୍ ଡେରିରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଜି ରବିବାର। ନିଦୁଆ ଆଖି ଖୋଲୁନି ତାର। ହେଲେ ବି ସେ ଉଠି ଅଳସ ଅଳସ ହୋଇ ନିଜର ସବୁ କାମ ସାରି ବସି ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ଦିନ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ବିତେ ତାର। ସେ ଭାବେ ଯଦି ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ ନ କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ହୁଏତ ପାଗଳ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ହଉ ମିଶ୍ର ଭାଉଜଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଲିପି କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ରଞ୍ଜନ କ୍ଲାସ୍ ପୂର୍ବରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ସାରିଥିଲା। ତାହେଲେ ତା ରଞ୍ଜନ କୋଉଠି ଅଛି ଏବେ? ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ରଞ୍ଜନ ଯୋଉଠି ବି ଥାଉ ଭଲରେ ଥାଉ। ଲେଖା ମନରେ ପୁଣି ରଞ୍ଜନ ଫେରି ଆସିବାର ବିଶ୍ୱାସଟା ଏଥର ଖୁବ୍ ବଳବତ୍ତର ହୋଇ ଉଠିଲା। ଅଚାନକ ଡୋର ବେଲ୍ ବାଜିଲା। ଲେଖା ଘଣ୍ଟାକୁ ଅନେଇ ଦେଖିଲା ସକାଳ 9:30। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଣି ଏଇ ଛୁଟି ଦିନରେ କିଏ ଆସିଲା ଯେ? ମିସେସ୍ ସିଂ। ହେଲେ ସେ ବେଲ୍ ମାରିବା ସହ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରେ ଥାଇ ଡାକ ପକାନ୍ତି ଆଗରୁ, ମେରି ବେହେନ୍ ଦରବାଜ ଖୋଲ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ କେବେ ସନ୍ଦୀପ ସୌମ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରି ଆସନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ଅବେଳରେ କିଏ ପୁଣି? ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କବାଟ ଖୋଲିଲା। ତା ମୁହଁରେ ଖୁବ୍ ଖୁସିରେ ଚେନାଏ ହସ ଖେଳିଗଲା। ଲେଖା କହିଲା, ତୁ? ସେ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୀପା ଖୁବ୍ ଗେଲରେ ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ମୋ ନାନୀ ଲୋ, ବାସ୍ ବାସ୍, ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ପରି କ'ଣ ହେଉଛୁ ଯେ? ବାହା ହୋଇ ସାରିଲୁଣି ପରା। ହଉ ଭିତରକୁ ଆସେ। ଦୀପା ଲେଖା ସହ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। କିନ୍ତୁ ପବନ ସେମିତି କବାଟ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଲେଖା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ସେ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଅଲଗା ଡାକିବାକୁ ହେବ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? କହିଲା ଲେଖା। ପବନ ଟିକେ ମଜା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଲା, ସେଦିନ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲ ନା? ଭାବିଲି ଆଜି ପୁଣି କବାଟ ପାଖରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି କ'ଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଲେଖା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବାଡ଼େଇ କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ସେଦିନ କଥାକୁ ଏମିତି ଗଣ୍ଠି କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ମିସେସ୍ ଦତ୍ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରାଗିଥିଲି ତ, ସେଇ ରାଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସୁଝେଇ ଦେଲି। ହଉ ବାବା, ଭୁଲ ହେଇଛି, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ। ଏତିକି କହି ଲେଖା ପବନର ହାତ ଧରି ଭିତରକୁ ନେଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା। ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦୀପା ନାନୀକୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ। ଏ ନାନୀ, ତୁ ବହୁତ ବଦମାସ ହେଲୁଣି। ମୁଁ ଫେରିବା ଯାଏ କାହିଁକି ରହିଲୁନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ଲେଖା କ'ଣ ପାଇଁ ତା ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେ ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ମୋର ଛୁଟି ପରା ସରି ଯାଇଥିଲା, କେମିତି ରହିଥାନ୍ତି କହିଲୁ? ଆଉ ତମେ ଦୁହେଁ କେବେ ଆସିଲ? ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ନ ଜାଣିବା ପରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା। ପବନ ଏଥର ନୀରବତା ଭାଙ୍ଗି କହିଲା, ଏଇ 8 ଦିନ ହେଲା ଆସିଛୁ। ହେଲେ ତମ ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ 800 ଥର କହିଲେଣି ଏଠିକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନହେଲେ କ'ଣ କେବେ ବି ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆସି ନଥାନ୍ତେ? ଏତେ ଖରାପ ଭାବିଲେ ସେଦିନ କଥାରେ? ଲେଖାର ପ୍ରଶ୍ନରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖ ମିଶା ଅଭିମାନ ଥିଲା ପରି ପବନକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା। 10 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଜ ମା ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇ ସେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ଲେଖା ତାର ଅତି ପ୍ରିୟ ରଞ୍ଜନକୁ ହରେଇ ସେମିତି ଏକ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଛି ଏଇ ଦୁଃଖ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅନୁଭୂତିକୁ। କିଏ ଟିକିଏ କ'ଣ କହିଦେଲେ ହୃଦୟରେ ସିଧା ଯାଇ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆଉ ଲେଖା, ସେ ତ ଏ ବିଷୟରେ ସେଇ କଲେଜ ଦିନରୁ ହିଁ ଜାଣିଥିଲା କେଉଁ କଥା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବର୍ଷେ ଯାଏଁ ତ ତାକୁ ନା ଶବ୍ଦଟି କହିପାରି ନଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତାର ଅଜାଣତରେ ସେ ଲେଖା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ଆରେ ନାଇଁ ଲେଖା, ତମ ଫୋନ୍ ପାଇ ରାତେରାତ ସେଦିନ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତ? ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ଜଣାଥିଲା ମୋ ଗଳାରେ ଏ ମହାରାଣୀ ମୋତିମାଳ ଝୁଲେଇବେ ବୋଲି? ଫେରି ଆସି ପୁଣି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ଘର ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ସବୁ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି କି ନାହିଁ? ହଁ, ପ୍ରାୟ କିଛି କିଛି, କହିଲା ପବନ। ଲେଖା ମନ ଭିତରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ମାଡ଼ି ଆସିଲାଣି। ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ବନେଇବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ପ୍ରଥମ ଥର ସେମାନେ ତା ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ହେଲେ ରଞ୍ଜନ ଗଲା ଦିନୁ କୋଉ ଖାଇବାରେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାର ଯେ? ରଞ୍ଜନର ଯାହା ଯାହା ପସନ୍ଦ ସେସବୁ ରାନ୍ଧିବା ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଛି ସେ। କ'ଣ ଖାଏ ନ ଖାଏ କିଏ ତାର ହିସାବ ରଖିଛି ନା ପଚାରୁଛି? ଆଉ ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ
ଝଗଡ଼ାଳୁ ବୋଲି କେତେ ଖରାପ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେଇ ମିସେସ୍ ସିଂ ତାକୁ ସୁଖେ ଦୁଃଖେ ତା'ର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଉ କିଏ ଏଠାରେ ତା'ର ଅଛି ଯେ? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କାହାର କେତେବେଳେ ତା' କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଫୋନ୍ଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲେଖା ପାଣି ସର୍ବତ ଦେବା ବାହାନାରେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଉଠିଗଲା। ଆଜି ରଞ୍ଜନ ଥିଲେ କେତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କେତେ କ'ଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରନ୍ତାଣି। ଲେଖା ପୁଣି ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ଫେରି ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତା ରାଜ୍ୟରେ ଅଟକିଗଲା। ଏ ବାହାଘର ତ ସେ ହିଁ କରେଇଥିଲା। ଘରେ ମଧ୍ୟ ତାରି କଥାରେ ଭରସା କରି ଏ ବାହାଘର କରେଇଥିଲେ। ଏବେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଲେଖା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା ତା ଜାଣିବାରେ ଦୁହେଁ ତ ଖୁସି ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦୀପା ମୁହଁରୁ ନ ଶୁଣିବା ଯାଏ ତା'ର ଚିନ୍ତା ଏମିତି ରହିବ। କେମିତି ପଚାରିବ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଲେଖା ପଛେ ପଛେ ଦୀପା ବି କିଚେନ୍କୁ ଉଠିଗଲା। ଲେଖା ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗ୍ଲାସରେ ଢାଳୁ ଢାଳୁ ପଚାରିଲା, ଦୀପା, ଦୀପା, ତୁ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛୁ ନା ସବୁଦିନ ବାହାରୁ ଆଣି ଖାଉଛ? ଦୀପା ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। କାରଣ ଲେଖାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ ଯେମିତି ଭଲରେ ରୋଷେଇ ଆସୁଛି, ଦୀପା ତାହାର ପୁରା ଓଲଟା। ଘରେ ଛୋଟ ପିଲା କହି କେହି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ବିଚାରୀର ଦୋଷ ବା କ'ଣ? ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, କହୁନୁ କ'ଣ ପଚାରିଲି ପରା? ଦୀପା ତା'ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ରୋଷେଇ କଥା ଭାବି ପୁଣି ଥରେ ଦୁଃଖୀ ଦେଖାଗଲା। କହିଲା, ନାନୀ ଲୋ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋତେ କିଛି ଆସୁନି ରୋଷେଇ। ଆସିବା ଦିନରୁ ବାହାରେ ଖାଉଥିଲୁ। ସେଦିନ ଭାବିଲି ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ରଖିଦେବେ ବୋଲି। ଗୁରୁବାର ଥିଲା ଭାବିଲି ଡାଲମା ଭାତ କରିଦେବି। ଡାଲମା ଯେମିତି ଯାହା ବନେଇଲି, ହେଲେ ଭାତ ଫୁଟି କ୍ଷୀରି ହୋଇଗଲା। ଗୁରୁବାର ଅନ୍ନ କେମିତି ଫୋପାଡ଼ିବି ଯେ ଭାବିଲି ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇଦେବି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଟା ଚକଟିଲି। କେତେବେଳେ ପାଣିଆ ହୋଇଗଲା ତ ଅଟା ପକେଇଲି, ପୁଣି ଟାଇଟ୍ ହୋଇଗଲା, ପୁଣି ପାଣି, ଏମିତି କରୁ କରୁ ପୁରା କେଜିଏ ଅଟା କି ବେଶୀ ହେବ ଚକଟି ଦେଲି। ଆରେ ବାଃ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ରୁଟି ବେଲିଲି। କୋଉଟା ଭାରତ ମାନଚିତ୍ର ତ କୋଉଟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାନଚିତ୍ର। 5ଟି ରୁଟି 5 ଦେଶ ମାନଚିତ୍ର ବନିଗଲା ମୋର। ତାକୁ ସବୁ ସେକିଲି, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲିଲାନି। ପାମ୍ପଡ଼ ପରି ହୋଇଗଲା ଆଉ। ହେଲେ ନ ଫୋପାଡ଼ି ହଟ୍କେସରେ ରଖିଲି। ଭାବିଲି କ'ଣ କରିବି ଏବେ। ଦୀପା ସେଦିନ ଭିତରକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା। ପବନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଫେରି ଦେଖିଲା ଦୀପାର ମୁହଁଯାକ ଅଟା ଲାଗିଛି। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଡେରି ହେଲାନି କି ସେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ପବନ କିଚେନରେ ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ରୁଟି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, ତମେ ରାନ୍ଧିଛ ଆଜି। ଦୀପାକୁ ଖୁବ୍ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ ପବନ କଥାରେ। ସେ ଭାତ ରୁଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଲାଜରେ ଜଳିଗଲାଣି। ଆରେ ଯାଅ ବଢ଼ାବଢ଼ି କର, ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି ପରା। ଦୀପା କହିଲା, ଭଲ ହେଇନି କିଛି। କେମିତି ଖାଇବେ ଆପଣ? ପବନ ହସିଦେଇ କହିଲା, ତମେ ଏତେ ଆଦରରେ ରାନ୍ଧିଛ, ପୁଣି ମୋ ପାଇଁ ଭଲ କେମିତି ନୁହଁ? ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କେବଳ ତେଲ ମସଲାରେ ସୁଆଦିଆ ହୁଏ? ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ବି ମିଶା ଯାଇଥାଏ। ତମେ ଯଦି ସେଇଟା ମିଶେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଦୀପା ପ୍ଲେଟରେ ସେ କ୍ଷୀରି ପରି ଭାତକୁ ମାନଚିତ୍ର ରୁଟି ଆଉ ଡାଲମା ବାଢ଼ି ଦେଇ ନିଜେ ବି ତା ସହିତ ବସିଲା ଖାଇବାକୁ। ପବନ ଥରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରି କହିଲା, ଆରେ ବାଃ ଦୀପା, ତମେ ତ ମୋ ଆଶାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବା ମିଶେଇ ରାନ୍ଧିଛ। ହଁ, ରୁଟି ଗୋଲ ହେଇନି, ହେଲେ ସ୍ୱାଦ କ'ଣ ବଦଳିଯିବ? ଆଉ ତମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଏ ଡାଲମା ମୋର ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ। ଭଲ ହେଇଛି। ଦୀପା ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କଲା। ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ତା ଆଖି ଓଦା ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ପବନ କଥାରେ। ସେ କହିଲା, ମୋ ଲେଖା ନାନୀକୁ ରୋଷେଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ଆସେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନାଏ ସେ। ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ବି ଆସୁନି। ପବନ ଦୀପାକୁ ନିଜ ଦୁଇ ବାହୁରେ ଭରି ନେଇ କହିଲେ, ହଉ, ନାନୀ ତ ଏଇଠି ଅଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ଯାଇ ଶିଖି ଆସିବ। ଏମିତି କ'ଣ ମୁହଁ ଶୁଖାଇଛ ଏଇ ଛୋଟ କଥାରେ? ଲେଖା ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଲା, ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା? ଦୀପା ଲେଖାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି କହିଲା, ନାନୀ, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ। ଏତିକି କହି କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଟ୍ରେରେ ଧରି ପବନ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଲେଖା ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଗଲା। ଆଉ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆଶଙ୍କା ତା'ର ଦୂର ହୋଇଗଲା ଯେମିତି। ସେ ପବନକୁ ଜାଣିଛି ଆଗରୁ। ବହୁତ ଭଲ ମଣିଷ ସିଏ। ସେ ରୋଷେଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲା ଦୀପା ପବନ ପାଖରେ ତା ହାତ ଧରି ବସିଛି। ଲେଖା ମନେ ମନେ ହସିଲା। ଏ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ବି କେମିତିକା ସମ୍ପର୍କ କେଜାଣି? ଦୁଇଟି ଅପରିଚିତ ହୃଦୟକୁ, ମନକୁ ନିବିଡ଼ ଗଣ୍ଠିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଯାଏ। ଦୀପା ପବନ ହାତ ଧରି ନଥିଲା, ବରଂ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତା'ର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା।
ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ ଯେମିତି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ପବନକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। ଲେଖା ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଲା। ଯାହା ହଉ ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଦୁହିଁଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ସାଥିରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ପବନ ଯଦି ଦୀପା ରାନ୍ଧିଥିବା ପୋଡ଼ା ଜଳା ରୋଷେଇ ଖାଇ ଖୁସି, ଆଉ କି ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ତା ପାଇଁ। ଲେଖା ଆସି ବସିଲା। ଦୀପା ପବନ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଗ୍ଲାସ୍ ତା ନାନୀକୁ ପବନକୁ ଦେଇ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଉଠେଇ ପୁଣି ଥରେ ପବନ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଲେଖା ଅନୁଭବ କଲା ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଟିକିଏ ଯେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ବୟସରେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଲେଖା କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଉ ପିଉ ପଚାରିଲା, ଆଜି ଲଞ୍ଚରେ କ'ଣ ବନେଇବି? କ'ଣ ଖାଇବ କିରେ? ନାଇଁ ଲେଖା, ତମେ ସେ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଆଜି ଘରେ ରୋଷେଇ ହେବନି। ଆମେ ଆସିଛୁ ଟିକିଏ ଗପସପ ହେବାକୁ। ତମେ ଦୁହେଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ପଶିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ମଶା ମାରିବି ବସି ବସି, ନହେଲେ ଟିଭି ଖୋଲି ଘୁମେଇବି, କହିଲା ପବନ। ସେମିତି କେମିତି ହେବ ଯେ? ଆରେ ଆଜି ବାହାରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବୁ। ବସ, ଏଇଠି ବହୁତ କଥା ଅଛି ତମ ସହ। ଲେଖା ଟିକିଏ ଡରିଗଲା ପବନ କଥାରେ। ବହୁତ କଥା ପୁଣି କ'ଣ? ପବନ ଲେଖାର ଚିନ୍ତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହଁ ଦେଖି କହିଲା, ଆରେ ଭଲ କଥା କହିବାର ଅଛି ପରା। ଲେଖା, ତମେ ଜମା ବି ବଦଳିନ। କଲେଜ ସମୟରେ ବି ଏମିତି ଛୋଟ କଥାକୁ କ'ଣ ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼, ଆଉ ଆଜି ବି ସେମିତି। ହଁ ସେଇଆ ପରା। ମୋ ନାନୀ ବିଲକୁଲ ଚଣ୍ଡୀଟାଏ। ହଁ ସେ ଚଣ୍ଡୀ, ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ହୁଣ୍ଡି। ଏଇ ଚଣ୍ଡୀ ଡାକ ତା ରଞ୍ଜନ ମୁହଁରେ ଖୁବ୍ ମଧୁର ଶୁଭେ ତାକୁ। ହେଲେ ଆଜି ସେ ଗଲା ଦିନୁ ସେ ଡାକ ଶୁଣିନି ଲେଖା। ମନଟା ତାର ଭିତରେ ଭିତରେ କୁହୁଳିଗଲା ଯେମିତି। ହେଲେ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ସବୁ କୋହକୁ ଲୁଚେଇ କଥା ମୋଡ଼ ବଦଳେଇବାକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଉ ଆମ ଦୀପା ରୋଷେଇ କେମିତି କରୁଛି? ପବନ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଇସାରାରେ କହିଲା, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ। ଲେଖା ଜାଣି ଜାଣି କହିଲା, ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଦୀପାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଅ। ମୁଁ ତାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ରୋଷେଇ ଶିଖେଇ ଦେବି। ଲେଖା କଥା ଶୁଣି ପବନ ଗଳାରେ କୋଲ୍ଡଡ୍ରିଙ୍କ୍ ଅଟକିଗଲା କି ଯେମିତି। ସେ କାଶୁ କାଶୁ କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଚଳିବ ରୋଷେଇ, ମୁଁ ଚଳେଇ ନେବି। ଲେଖା ମନେ ମନେ ପବନ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତତା ଦେଖି ଖୁସି ହେଲା। ସେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦୀପା ଆଉ ପବନକୁ ନେଇ। ସେ ଦୁହିଁକୁ କାହାରି ନଜର ନ ଲାଗୁ ଯେମିତି। ତାପରି ଦୁଃଖ ଆଉ କୋଉ ଝିଅକୁ ଭୋଗିବାକୁ ନ ପଡ଼ୁ। ସେ ଏଥର ପବନକୁ ପଚାରିଲା, ଆଉ ଭଲ କଥା କ'ଣ କହିବେ କହୁଥିଲେ ପରା, କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଜଣ ମୋତେ ଆପଣ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ବୋଲି କୁହ, ତାପରେ ଯାଇ କହିବି, କହିଲା ପବନ। ହଉ ହଉ, ଆଜିଠୁ ତୁମେ। ପବନ ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲା, ଲେଖା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦୀପାକୁ ନେଇ ରାଜଗଡ଼ ଯିବି ବୋଲି। ରାଜଗଡ଼ ନାମ ଶୁଣି ଲେଖା ମୁହଁରେ ଭୟର ରେଖା ଫୁଟି ଉଠିଲା। ଆଖି ଆଗରେ ପବନର ଚିଠିରେ ଲେଖାଥିବା ରାଜଗଡ଼ରେ ତା ସହିତ ଘଟିଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେମିତି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ନାଚିଗଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିଲେଇବା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ରାଜଗଡ଼? ନା 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 ନା, ସେଠିକି ତମେ କି ଦୀପା କେହି ଯାଇପାରିବନି। ତମ ସାନ ଜେଜେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ, ତମ ଚାଚା ତମ ଜୀବନ ନେବାକୁ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣ ଭୁଲିଗଲ କ'ଣ? ଅଙ୍କଲ, ଆଣ୍ଟି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ଲେଖା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି ଭୟରେ। ଲେଖା ମନରେ ଆଜି ବି ତା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା। ଆଉ ଲେଖା ଏତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ସେ ଚିଠି ସବୁ ମନେ ରଖିଛି। ସେ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲା, ଲେଖା, ଏ ଲେଖା, ଲେଖା ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ କଥା। ଆଉ ଭୟ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଯାଇଛି ରାଜଗଡ଼ରେ। ଜେଜେ ଜେଜେମା ଚାଲିଗଲେଣି। ସାନ ଜେଜେ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଚାଚାଜୀ ଏବେ ଜେଲରେ। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବଦଳି ଗଲାଣି। ତମେ ବି ଆସ ଲେଖା ଆମ ସହ ରାଜଗଡ଼। ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ ସବୁ। ଦୀପା ଦୁହିଁଙ୍କ କଥାରୁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। କାରଣ ପବନ ତା ଜୀବନର ସେଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୃହର ଚାବି ତା ଆଗରେ ଖୋଲିନି। ଦୀପା ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ କହିଲା, ମୋତେ କାହିଁକି କିଛି କେହି କହୁନ ଯେ? ପବନ ଟିକେ ତା ଗାଲକୁ ଚିମୁଟି ଦେଇ କହିଲା, ଘରେ ଗଲେ କହିବି ସବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପବନ ତ ଦୀପା ଆଗରେ ତାର ଅତୀତ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘରକୁ ଗଲେ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଲେଖାକୁ କାହିଁକି ରାଜଗଡ଼ ନେବା ପାଇଁ ପବନ ଜିଦ୍ କରୁଥିଲା, ଶୁଣିବା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ। ଯୋଉଦିନ ଲେଖା ଓ ରଞ୍ଜନ ମିଶିଯିବେ ନା, କାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।